بزرگ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یعنی جو نجوم کی آیتیں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار تھے، یہود تھے، عیسائی تھے، بہت سارے لوگ تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے، کچھ لوگ چاند کی عبادت کیا کرتے تھے، کچھ لوگ سورج کی عبادت کیا کرتے تھے، کچھ لوگ پہاڑوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جس کو جہاں سے مرضی ملی اس نے وہاں سے اس چیز کی عبادت کی۔ اللہ رب العزت نے فوراً حکم نازل کیا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ یہ سورج، چاند، رات، دن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ کے نشانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو اب یہ ایمان بڑھانے کے لیے، عقیدہ بڑھانے کے لیے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی، تو ان کا بنانے والا کوئی ہے اور وہی ہے اللہ۔ یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ آگے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سجدہ مت کرو چاند کو اور سورج کو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، تم سجدہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تم سجدہ کرو اس کو جس نے ان سب چیزوں کو بنایا، جو ان سب کا مالک ہے، رات کا مالک ہے، دن کا مالک ہے، سورج کا مالک ہے، چاند کا مالک ہے، آپ ان کو سجدہ کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے اپنا ماتھا مت ٹیکیں، کسی کے سامنے مت جھکیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ پچھلی امتوں میں سجدہ جائز تھا، جیسے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے عزازیل کے، اس وقت اس کا نام عزازیل تھا، لیکن جب نافرمان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس نام رکھا، مردود شیطان، تو اس وقت سجدہ جائز تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کو حکومت ملی، جب اس کے بھائیوں کو پتا چلا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، ہم ہی نے اس کو کنویں میں ڈالا تھا، جب یہ راز عیا ہوا تو وہ 11 کے 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، اس وقت جائز تھا۔ لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت کے اندر، قرآن کے اندر، میرے اسلام کے اندر سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے سامنے آپ جھکے نہ، کسی کے سامنے سجدہ نہ کریں۔ بھائیوں بزرگوں دوستو، مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور جھکنا بھی چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں گے تو پوری کائنات اس انسان کے سامنے جھکے گا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے گا۔ لیکن جو انسان، جو مسلمان خاص کر، جس نے دل سے پڑھا ہوگا، جس نے زبان سے پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل سے نہیں۔ اسلام نے کہا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، آپ زبان سے اقرار کریں، دل سے تصدیق کریں، یہ ہے اسلام۔ آپ منہ سے کچھ اور کہیں گے، آپ کے دل میں کچھ اور ہوگا، آپ کا مسلمان نہیں ہے۔ آج اس وقت پوری دنیا کے اندر جس خطے میں آپ دیکھیں، اس روئے زمین کے اوپر جہاں اگر کہیں بھی انسانیت پریشان ہے تو پتہ کرنا ان کا مذہب کیا ہے، اسلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے باغی بن چکے ہیں، اور آج کل
परसों चंद दिन पहले एक ऑर्डर भी आया था सूर्य नमस्कार का, सरकार की तरफ से आपको सूर्य नमस्कार करना होगा। सूर्य का माना है सूरज, और नमस्कार का माना है पूजना, इबादत करना। ये कुल्ली ऑर्डर है, हर एक को करना है सुकून के लिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, औकात सलासा ममनुआ में नमाज ना पढ़े। सुबह तुलू के वक्त जब आफ्ताब निकलता है, और निस्फुन नहार जब ये बीच में होता है, और गुरूब आफ्ताब के वक्त जब ये झुकता है, क्योंकि जब सूरज तुलू होता है उस वक्त कुफार इसकी पूजा करते हैं, इसके सामने झुकते हैं, इबादत करते हैं। जब ये बीच में होता है उस वक्त भी इबादत करते हैं, जब ये डूब जाता है उस वक्त इबादत करते हैं। तो हमें इस्लाम ने कहा आप इन 3 वक्त में नमाज ना पढ़ो। अब आपको पता है मुसलमान इसके सूरज को सजदा नहीं करेंगे, लेकिन इन अवकात में मत करो ताकि मुशाबे ना हो जाए, ताकि उनके साथ मुशाबत ना हो जाए। लेकिन हम मुसलमान, हम नाम निहाद मुसलमान, हम इस्लाम के नाम पे धब्बे मुसलमान, हमने खुद इस्लाम का जनाजा निकाला है, हमने खुद अपने ईमान का जनाजा निकाला है। मैंने चंद महीने पहले भी यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, कुफरिया प्रोग्राम, जिसमें बच्चों से नारे दिलवाए थे। उस वक्त हमने मीटिंग वगैरह की थी, तो फिर उन्होंने माफी मांगी थी, हम नहीं करेंगे। लेकिन अफसोस, सदा अफसोस, परसों प्रोग्राम हुआ यहाँ तहसील में, चलो ठीक है, तकरीब बात है। अगर किसी मुल्क का कानून है, आजादी मिली है, यौम आईन है, क्या है, शरीयत वहां पे कोई दखल अंदाजी नहीं करता। मुल्क का कानून है, परचम को लगाने के लिए परचम लहराना है, ये मुल्क का कानून है, शरीयत यहाँ पे कोई दखल अंदाजी नहीं करता। आप मुल्क की रिस्पेक्ट करें, उसकी इज्जत करें, उस झंडे को इज्जत करें जिस मुल्क में आप रह रहे हैं। ये शरीयत कह रहा है, इसके खिलाफ शरीयत नहीं है, इसके खिलाफ कुरान नहीं है। उस मुल्क को इज्जत देनी है, उस परचम को इज्जत देनी है, उस कानून को इज्जत देनी है। लेकिन जहां पे ईमान को खतरा हो वहां पे आपको सर उठाना है। आपको हुकूमत नहीं कहती आप कुफरिया प्रोग्राम करें। पहले वहां पे लड़कियों को नचाया गया, अफसोस अफसोस, उन बच्चों से, उन लड़कियों के सर से दुपट्टा उतारा हमारे माशरे मुस्लिम असातिज़ा ने, हमारे माशरे सुकून में। सारे मुसलमान, असातिज़ा भी मुसलमान, माशरा मुसलमान, सुकून मुसलमान, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है। आपको प्रोग्राम करने हैं, और सारे प्रोग्राम कर सकते हैं आप, लेकिन आपने कुफरिया प्रोग्राम क्यों किया? आपने सफेद पोश बच्चे जो गरीब हैं, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि कुछ सीखें। और जो वहां पे पढ़ाने वाले होते हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? खुद उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? और इन दिनों उनके बच्चे कहाँ थे? बाहर आउट ऑफ स्टेट वो कोचिंग करते हैं, यहाँ पे नहीं है। सफेद पोश बच्चों से कुफरिया प्रोग्राम करवाए। सबने देखा होगा, आप में से भी बहुत सारे वहां पे थे। अब वो गुनाह अलग ऐलान हुआ है, सारे लोग वहां पे थे, फिर मीडिया ने उसको मीडिया पे शाया किया, यानी अलग ऐलान बन गया। हमारी जिम्मेदारी है, कल अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। मुझसे नहीं, आपसे भी पूछेंगे, अपने वालिद से पूछेंगे आपने अपनी बेटी को क्यों नचाया था, असातिज़ा से पूछेंगे, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर एक से पूछोगी। असातिज़ा हो, वालिद हो, माँ हो, जो कुछ भी हो, आपसे पूछोगी आपने क्या किया था। सबसे पहले ईमान का मसला है, उसके बाद आपकी नौकरी है। लेकिन मैं वसूख से कहता हूं, गवर्नमेंट ने, सरकार ने आपको नहीं कहा होगा कुफरिया प्रोग्राम करो। वो सबको पता है, नाचना, म्यूजिक इस्लाम के अंदर हराम है, हम उस पर नहीं बोलेंगे। चलो ठीक, आपने किया, मजबूरी थी आपकी। लेकिन कुफ्र जब आपने किया तो उसके खिलाफ बोलना है। और जब देखा, गैर ने देखा कि ये खुद सोच से ये कुफरिया प्रोग्राम करते हैं, उन मासूम बच्चों को एक को पंडित बनाया। मुझे लोगों ने फोन किया, मुझे वीडियो सेंड किया व्हाट्सएप पे, मैंने देखा एक को पंडित बनाया गया। टीका था यहाँ पे, आपने खुद देखा होगा, और असिस्टा वाला वक्त वाइट कर रहा हूँ क्यों आपने टीका कराया बच्चों से। मुस्लिम माशरा है, आपने कराया टीका, ध्यान ने देखा, अब सरकारी आर्डर आएगा आपको, अब करना पड़ेगा आपको, हमने रास्ता दिया। अफसोस अफसोस, और हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। गैर भी हमसे शर्माता होगा, कैसे मुसलमान है? ठीक है, आपको कल्चर दिखाना है, आप हिंदू लड़के को लाओ, आप हिंदू पादरी को लाओ, उनके बच्चों को लाओ, उनसे कराओ, कोई फर्क नहीं। लेकिन बच्चों से कराना,
मुशाबत आपने की। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अवकात सलासा ममनुआ में नमाज मत पढ़ो, सुबह तुलू के वक्त, निस्फ नहार के वक्त, शाम गुरूब के वक्त, ताकि मुशाबत न हो जाए। और जब आपने कुफ्र का जिक्र किया, जब आपने कुफ्र को दिखाया मुस्लिम बच्चों से, तो आपने कुफ्र किया, दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके हैं वो असातिज़ा। ये नौशहर का सुकून था, लेकिन कौन सा सुकून है आपको मुझे नहीं मालूम। नौशहर का सुकून है, नौशहर के लोग, नौशहर के वालिदैन उस सुकून में क्या पड़ा है। आपसे पूछोगी कल अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे बच्चों को क्या किया आपने। अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ, अपने अहल वयाल को बचाओ। आपने कहाँ पढ़ाया, क्या पढ़ते थे? आपने कभी तहकीक की, बच्चों से पूछा? जब आपको कुफ्र पढ़ाया जाएगा अल्लाह ताला नहीं बचेंगे आपको। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के, कल रोज़े महशर के दिन मेरे कुछ लोग मेरे सामने जब आएंगे, उनको देखकर मेरा सर, मैं अल्फाज बोली जो वहां पे अल्फाज हैं, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको देखकर मेरा सर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक शर्म के मारे झुक जाएगा। ऐसे लोग होंगे। इंसान जब देखता है कलेजा फट जाता है, और यही लोग बाद में कहते हैं, और यही लोग बाद में सोशल मीडिया पे कहते हैं ये गद्दार लोग हैं, वो है ये, और खुद ये लोग यही प्रोग्राम कराते हैं। उसको टीका कराया गया, पूरा वो लिबास बनाया गया, मुशाबत हुई, कुफ्र किया। और जिन असातिज़ा ने कराया अगर वो शादीशुदा है उनका निकाह भी टूट चुका है। मुफ्ती साहब से मसला मालूम कर लेना, जिसने कुफ्र किया उसका निकाह भी टूट चुका, वो खुद भी दायरे इस्लाम से खारिज है। अगर उसके बाद अपनी बीवी के साथ गया जिना करेगा, ये फतवा है। दूसरे को बागी बनाया। आप देखो मतलब अलमिया शर्म कितनी है, मतलब कितने डूब दिमाग में हमें मरना चाहिए। लड़कियों के इर्द गिर्द घूम रहे, तलाश कर रहे हैं। उस पंडित ने भी तवाफ किया, लड़की का, जवान लड़की का। उस पादरी ने भी तवाफ किया। मुस्लिम थे वो, बनाया गया उनको। और बाद में कौन आया था, वो क्या कहते हैं गुरु सिखों का, उसने भी तवाफ किया। जवान लड़कियों को, एक लड़की को ऐसे। ईसाइयों का मसला क्या है, जब वो अपने क्या कहते हैं चर्च, इनके चर्च जो होते हैं वहां पे आपने देखा होगा कि बड़ा सा एक ऐसे स्लेब बना होता है ऐसे, और उसमें वो एक आदमी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उस लड़की को ऐसे अल्लाह ताला माफ करे, उसको ईसा बनाया वहां पे, और वो सामने से इस तरह वो स्लेब गले में। बात उलमा कहते हैं कि टाई लगाना गलत है। क्यों? मुशाबत किसके साथ है? स्लेब के साथ। और उससे गले में स्लेब, इतना बड़ा स्लेब आपने कोई देखा होगा, बड़ा स्लेब उसके गले में लटका हुआ है। मुस्लिम बच्चे हैं, बुनिया की सरजमीन पे हुआ, और उसी रात को यहाँ पे बड़ा चट्टान गिर कर आया और पूरे बुनियाद के पानी की सप्लाई बंद हो गई। हमारी माएँ, हमारी बहनें का दिन भर पानी ले रहे थे रोड से। ये अल्लाह का अजाब है। सुधर जाओ, सुधर जाओ। कल अल्लाह ताला सबसे पहले ईमान के बारे में पूछेंगे, सबसे पहले ईमान के बारे में पूछेंगे। दौलत तो आएगी, पैसा तो आएगा, तब तक अब किसी को मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह ताला सारा कुछ खिलाएगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह ताला ने कहा इस रोई जमीन के ऊपर जिसके अंदर जान है तब तक मौत नहीं, तो तब तक उसको पूरा पूरा मैं खिलाऊं। तो उसे रिज़्क़ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं उसको खिलाऊंगा। कैसे खिलाऊंगा? जमीन के नीचे जो कीड़े हैं उनको भी अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है। और ये पूरी कायनात इंसान के लिए बनाई गई। और जब आपने अपने हाथों से इन मासूम बच्चों से शिर्क कराया, कुफ्र कराया, तो अफसोस अफसोस उन असातिज़ा के लिए। और वहां पे जितने भी सारे लोग मौजूद थे उनके लिए भी अफसोस। बाद में उनको अप्रिशिएट किया, तालियां बजाई, हंस रहे थे, ये देखो प्रोग्राम क्या हुआ, स्कूल में नाम रोशन किया। उन वालिदैन को तौबा करना है, जिनके वो बच्चे हैं उनको नया कलमा पढ़ना है, बच्चों को तौबा कराना है। क्योंकि मासूम बच्चा ये फितरती इस्लाम पर होता है। जब ये पैदा होता है, चाहे मुस्लिम के घर में पैदा हो, चाहे काफिर के घर में पैदा हो, ईसाई के घर में, जब तक ये बालिग नहीं होता इसकी फितरत इस्लाम पे होती है। जो ही बालिग हुआ शरीयत नाफिज हो गई, उसके बाद घर में पढ़ेगा तो मुसलमान होगा, नहीं पढ़ेगा काफिर बनेगा। नाबालिग बचेगा, ईसाई के घर में मरेगा नाबालिग बच्चा, काफिर के घर में मरेगा, वो मुसलमान मरेगा। नाबालिग बच्चा फितरत इस्लाम पर होता है। जब हमने फितरत उसको गलत दी, ये ईसाई होता है, ये होता है, ये होता है, कुफ्र कराया आपने।
تو اس کے دماغ میں کیا بیٹھے گا؟ ان لڑکیوں کو نچایا، سر سے دوپٹہ اتارا آپ نے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اے علی جب میں مر جاؤں گی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں نکالنا، میرے جنازے کے اوپر پردہ رکھنا، تب مجھے گھر سے نکالنا. ایسا پردے کا اہتمام تھا، ایسا پردے کا حکم ہے. اور نام ہی ہے پردہ. اور ہم لوگوں نے جو وہاں پہ تھے کتنے تھے، غیر بھی تھے وہاں پہ، اور اپنی لڑکیوں کو نچایا، سر سے دوپٹہ اتارا آپ نے، اور دوپٹہ لگاؤ پھر ناچو پھر مرو، کیا کرنا ہے تمہیں؟ سر سے آپ نے دوپٹہ اتارا. اسی جوان بچے کو تو کیا کل کہے گا؟ بیٹا دوپٹہ لگایا کرو. وہ آپ کو تھپڑ مارے کہ آپ نے مجھے نچایا ہے، آپ ہی مجھے گھر سے نکالا، تم مجھے مسجد کرتا اس وقت، میں جو چاہوں وہ کروں، مجھے آزادی ہے. اس دنیا کے اندر 3 قسم کے والدین ہیں. 2 قسم کے والدین برباد، اور 1 قسم کا والدین جو کامیاب ہو جاتے ہیں، اس میں یہاں بھی اور آخرت میں بھی. ایک وہ والدین ہے جو اولاد کی ہر بات پوری کرے، ہر بات، بچہ جو چاہے جو مانگے بلا سوچے بلا سمجھے پوری کر دے ان کی بات. یہ بچہ بگڑ جاتا ہے. یہ بچے سے جتنا پیسہ مانگتا ہے باپ دے دیتا ہے، اور اس کو لگ جاتی ہے لت نشے کی، اور پھر جب پیسہ نہیں ملتا یہی مسجد میں چوری کرتا ہے، یہی زیارتوں میں چوری کرتا ہے. پیسہ نہیں ملا نا، اب یہ چوری پہ اتر آیا، کیونکہ نشہ لت لگ گئی ہے نا، نشہ چڑھا ہے، اور یہی معاشرے میں چور بن جاتے ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ والدین. اور دوسرا یہ والدین جو بعد میں پچھتاتے ہیں، اور یہی اولاد پھر ان کو گھر سے گھسیٹتے ہیں. اور دوسرے قسم کے والدین جو بچہ مانگے، جو بھی فرمائش کرے، ان کی کوئی بات نہ سنے، اپنی منمانی بچے کے اوپر لاگو کرے. والدین جو چاہے وہ بچے سے کرنا ہے، اس کی مرضی نہ پوچھے، اس کا فائدہ نہ سمجھے، اس سے نقصان نہ سمجھے. بس والدین جو چاہے وہ پھر ذہنی شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، یہ بچہ پاگل ہو جاتا ہے، پاگل کھانے میں پہنچ جاتا ہے. اعتدال، درمیانی راستہ. اور یہ دونوں قسم کے والدین برباد ہیں، اور بعد میں پچھتاتے ہیں جب کے بچے جوان ہوتے ہیں اور وہ برباد ہو جاتے ہیں. اور بیچ کے والدین جو ہیں اعتدال، جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، بچہ جو مانگے اس بات پہ وہ پہلے سوچے، مشورہ کرے، بچے کو سامنے رکھ کر میاں بھی آپ سے مشورہ کرے، اس کی بات یہ مانے یا نہ مانے، اگر مانے تو فائدہ ہے یا نقصان ہے، 100 مرتبہ سوچے، بچے کی بات بھی مانے، خود کی بات بھی مانے. یہ بچہ بھی کامیاب اور یہ والدین بھی کامیاب. دوستو انسان مرنے کے بعد اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ادھر پھر حساب دینا ہے. لیکن مرنے کے بعد 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب اس مردے کو پہنچ جاتا ہے. اس میں سے ایک ہے نیک صالح اولاد. اگر اس مرنے والے نے، اس باپ نے، اس ماں نے اپنے پیچھے نیک صالح اولاد چھوڑ دی ہوگی تو اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا قبر کے اندر بھی، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. نیک صالح اولاد جب ادھر پیچھے چھوڑ جائے گا. اور جن والدین نے اپنے پیچھے نچانے والی عورت لڑکیوں کو چھوڑا ہوگا، کفریہ کو کلام کرنے والی لڑکیوں بچوں کو چھوڑا ہوگا، ان کو پہلے ہی دن وہاں پہ جلایا جائے گا. قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ غیر کے لیے ہے. یعنی اگر اس کو ہم زبردستی اسلام پڑھائیں یہ ناجائز ہے، اسلام نے کہا غلط ہے. نہیں، جب وہ دل سے پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب وہ اسلام پڑھ سکتا ہے، تب وہ اسلام میں گھس سکتا ہے. یہ دل سے پڑھنا ہے. ہم سب الحمدللہ فطر کے مسلمان ہیں، ہماری پشتیں مسلمان ہیں، لیکن مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے. اور آج ہم جس پراپرٹی پہ موجود ہیں یہ ہماری خود کی نہیں ہے، یہ ہمارے دادا پردادا سکردادا لکردادا کی. آج ہم کو کھاتے بھی نہیں بیچتے، نام ان کے پتہ نہیں معلوم، ان کے ہمیں نام نہیں پتا کون تھے ہمارے وہ پردادا سکردادا کون تھے. اور کل 200 سال 300 سال کے بعد ہمارا بھی کوئی نام و نشان نہیں، کوئی وجود نہیں ہوگا. جس زمین کے لیے، جس پراپرٹی کے لیے، جس کھانے کے لیے ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اپنا پروگرام پیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں خفیہ انداز میں، کل ہمارا کوئی نام و نشان نہیں ہو. خدا پاک کی قسم ہمیں کوئی فائدے پڑنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی یاد نہیں رکھے گا ہمیں. لیکن اگر ہم نے اپنے پیچھے نیک صالح اولاد چھوڑ دی ہوگی تو ہمیں وہاں پہ آسائش ہوگی، ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. ہاں آپ نے ایک اچھا کام کیا، نیک صالح اولاد ہمیں پیچھے چھوڑ دی ہے، اور پھر ہم کہیں گے کہ حقوق میں جو ظلم کیا ہمارے اوپر کیسے کریں گے سوریہ نمسکار؟ اور راستہ آپ نے دیا، آپ نے
क्या रास्ता दिया उनको यहाँ पे आने के लिए? उन्होंने जब देखा हमारी ये करतूत हम शौक से कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा अब करो। फिर हम कहते हैं हम मुसलमान हैं। इसलिए अल्लाह में इकबाल ने कहा था, दुरंगी छोड़ यकरंग हो जा, या तो मुसलमान बन, या ईसाई यहूद बन, या हिंदू बन, काफिर बन, खुलम खुला। ये मुनाफिक की तरह, अब्दुल्लाह बिन सबा की तरह नहीं, अब्दुल्लाह बिन उबई की तरह नहीं, जिनकी वजह से इस्लाम को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। काफिरों से उतना नुकसान नहीं पहुंचा, मुनाफिकीन से पहुंचा। मुनाफिकीन हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब में पहली सब में हुआ करते थे, वहां पे जो बातें हुआ करती थी काफिरों को बताया करते थे, उनकी वजह से इस्लाम को ज्यादा नुकसान पहुंचा। और ये आज के मुनाफिक हैं जो कुफ्र अपने सामने पेश करें, जो अपने बच्चों को कुफ्र पढ़ाए, अपने बच्चों को कुफ्र अंदाज सिखाए। या आज के मुसलमान, इनकी वजह से मुसलमान को, इस्लाम को नुकसान पहुंचते हैं। कम से कम वजह से इस्लाम को अगर फायदा नहीं पहुंच रहा है ना, नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए। हमारी वजह से कौन सा फायदा इस्लाम को पहुंचा? जब अल्लाह ताला हमसे ये नहीं कहेगा तू बता, तू बरेलवी था, देवबंदी था, अहले हदीस था, गैर मुकल्लिद था, क्या था? वो हमसे सिर्फ पहले एक ही सवाल होगा, मुझे पता चला इस्लाम क्या था। बस ये एक सवाल होगा, क्या किया था तुमने, तेरे सामने ये हुआ था। ज्यादा जिम्मेदारी वालिदैन पे होती है। अपने बच्चों पे नजर रखें, जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं देखें असातिज़ा किस टाइप के हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, निगरानी करें, उन असातिज़ा से काम ले। अगर बाज आते हैं तो ठीक, ऐसे डाउन हो जाएगा, ऐसे असातिज़ा को छुट्टी कर दी जाएगी। बैठो घर में, आपके पास नौकरी नहीं है, गवर्नमेंट मुझसे कहेगी। आस पास बहुत स्कूल है, वहां पे अपने बच्चों को छोड़ डालें, तब जाके ऐसे असातिज़ा बाज आएंगे। मैं माजरत हूं कि आज का थोड़ा टाइम ज्यादा हुआ। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, क्योंकि आजकल हमारा ईमान बहुत खतरे में है। बहुत सारे कहा करते हैं कि वक्त वाजिब फिशर मौज असर और ऐसा वक्त आ रहा है और हम करा रहे हैं, हमने किया। अल्लाह ताला हमसे हमसे पूछोगी। ऐसा रट अल्लाह ताला दामन, हज़रत नबी आदम साहब हमारा गला पकड़े, क्या किया था आपने? तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आइंदा ऐसे प्रोग्राम से इंतजाम करेंगे। बाकी कहने क्या कर रहा है, लेकिन खुफिया प्रोग्राम नहीं कर रहा है बच्चों को, मत मिले ऐसे स्कूल में। अल्लाह ताला हमें ईमान की हिफाजत फरमाए।